सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद, सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद, कितने मगरूर हुए तुमसे मिलने के बाद। सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद। पहले तो न लगती थी ये दुनिया इतनी प्यारी, पहले तो कभी भी न थी ऐसी बेकरारी। हल्का हल्का दर्द है कोई हल्का सा नशा, ऐसे आलम में भी मुझको आता है मजा। जख्म नासूर हुए तुमसे मिलने के बाद। सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद, सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद। इम्तिहान मोहब्बत में मैं भी कभी लूंगा, इश्क में तेरे दिल पर अपनी जान दूंगा। तू जो कह दे तो मैं छोड़ूं ये सारा जहां। जीना क्या मरना भी मुश्किल है अब तेरे बिना। कितने मजबूर हुए तुमसे मिलने के बाद। सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद, सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद।
पास आजा, तुझे सीने से लगा लूं, बरसों की बेताबियों को आज मैं मिटा दूं। तेरी चाहत मेरे दिल में है अब सुबह हो शाम, मेरे होठों पे तो है अब बस एक तेरा नाम। कितने मसरूर हुए तुमसे मिलने के बाद, सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद। सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद। इश्क में चूर हुए तुमसे मिलने के बाद। सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद। सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद। कितने मगरूर हुए तुमसे मिलने के बाद। दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। दुल्हन के देवर तुम दिखलाना यूं तेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखलाना यूं तेवर। पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो। जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। अजी नोट गिनो जी, जूते लाओ, जिद छोड़ो जी, जूते लाओ, फ्रॉड है क्या हम तुम ही जानो, पकड़ो हो तुम जो भी मानो, जो भी मानो, जो भी मानो। आज बात बढ़ेगी, बढ़ जाने दो, मांग चढ़ेगी, चढ़ जाने दो। अड़ो न ऐसे, पहले जूते, पहले पैसे, पहले जूते, पहले जूते। जूते लिए है नहीं चुराया कोई जेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखलाना यूं तेवर। पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो। जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो।
खा चुके, पान खा लो, बहुत खा चुके, बहुत खा चुके, बहुत खा चुके। अज रस मलाई आपके लिए, इतनी मिठाई आपके लिए, पहले जूते खाएंगे क्या, आपकी मर्जी, ना जी तौबा, ना जी तौबा। किसी बेतुके शायर की बेसुरी कव्वालियो, दूल्हे की सालियो, हरे दुपट्टे वालियो, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। तुम्हें खुदा ने जमाने में नाज़नीन किया, मेरी नजर ने तुम्हें और भी हसीन किया। तेरे बगैर सफर क्या है, रास्ता क्या है, हम आशिकों को जमाने से वास्ता क्या है, हम आशिकों को जमाने से वास्ता क्या है, कि हम तो आपको जानम पसंद करते हैं, इसीलिए तुम्हें मौसम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं।
समेट ले इन बेकरार बाहों में। है कौन ऐसा जिसे धड़कनों में बंद करे, तुम ही बताओ तुम्हें क्यों ना हम पसंद करें। तुम ही बताओ तुम्हें क्यों ना हम पसंद करें। के प्यासे लोग ही शबनम पसंद करते हैं, कोई करे न तुम्हें हम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर। न उदास हो मेरे हम सफर। ये सितम की रात है, ढलने को है अंधेरा हम का पिघलने को। ये सितम की रात है, ढलने को है अंधेरा हम का पिघलने को। जरा देर इसमें लगे अगर, जरा देर इसमें लगे अगर, न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर।
मुश्किलें के हैं अगले मोड़ पे मंजिलें। मेरी बात का तू यकीन कर, मेरी बात का तू यकीन कर। न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर। न उदास हो मेरे हम सफर। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई जमीन नया आसमां। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई जमीन नया आसमां। जिसे ढूंढती है तेरी नजर, जिसे ढूंढती है तेरी नजर। न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर। न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर। न उदास हो मेरे हम सफर। न उदास हो मेरे हम सफर। हाय
जब थी मैं उसकी मनचाही, मैं मंजिल थी वो था राही, मैं धड़कन थी वो मेरा दिल, मैं थी लहर वो मेरा साहिल। कैसे दिन थे कैसी रातें, कैसी प्यारी थी वो बातें, कैसी मौज में हम रहते थे, कैसे सोए से रहते थे, कैसे रूठते और बनते थे, कैसे झूठ मूठ बनते थे। आंखों में है वो तस्वीरें, दिल पर चलती है शमशीरें। याद आती है वो दिलदारी, याद आती है वो दिलदारी, पर छोटी थी उसकी यारी कि टूट गई तड़क करके, कि टूट गई तड़क करके, कि टूट गई तड़क करके, कि टूट गई तड़क करके। हाँ टूट गई, हाँ टूट गई, हाँ टूट गई, हाँ टूट गई। हाय 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 हाय, कि टूट गई, कि टूट गई, कि टूट गई, कि टूट गई। देखे हमने बीच बजरिया, जुगनी जैसे कोई गुजरिया, अपने मन
प्रेम की लपट बुझाई दे, सांवरिया बाता कर ले रे मेरा असी कली का। लहंगा देखो घूमर यार मेरा, जीरा देखो झूमर यार, बड़जारन लटके खाएगी रे। ओ घेरदार नाचूं घूमेरदार नाचूं, मैं झूम झूम नाचूं, मैं जोरदार नाचूं। हो जिया मेरा धड़ के निजारा लगा जाएगी रे, बड़जारन लटके खाएगी रे। ओ मेरा चुडला खन खन करे, ओ मेरा दिल ये धक धक करे है। ओ मेरा चुडला खन खन करे है, ओ मेरा दिल ये धक धक करे रे। मेरे नैनों से पेच लड़ाई ले, सावरिया बाता कर ले रे मेरा असी कली का। लहंगा देखो घूमर यार मेरा, जीरा देखो झूमर यार, बड़जारन लटके खाएगी रे। ओ घेरदार नाचूं घूमेरदार नाचूं, मैं झूम झूम नाचूं, मैं जोरदार नाचूं। अरे कुर्बान हो जिया मेरा धड़ा के निजारा लगा जाएगी, बड़जारन लटके खाएगी रे। ओ मेरी झांझर शोर मचाए, तन फिर के तुझे बुलाए है। ओ मेरी झांझर शोर मचाए है, तन फिर के तुझे बुलाए रे। मेरे होठों की प्यास बुझाई दे, सांवरिया बाता कर ले रे मेरा असी कली का। लहंगा देखो घूमर यार मेरा, जीरा देखो झूमर यार, बड़जारन लटके खाएगी रे। ओ घेरदार नाचूं घूमेरदार नाचूं, मैं झूम झूम नाचूं, मैं जोरदार नाचूं। अरे तेरे लटके ओ मेरा असी कली का। लहंगा देखो झूमर यार मेरा, जीरा देखो झूमर यार, बड़जारन लटके खाएगी रे। हो जिया मेरा धड़के निजरा लगा जाएगी, बड़जारन लटके खाएगी रे। बड़जारन लटका खाएगी रे, बड़जारन लटके खाएगी रे। रे बड़जारन लटके, बड़जारन लटके खाएगी रे। रे बड़जारन लटके, बड़जारन लटके खाएगी रे। बड़जारन लटके खाएगी रे। हाय रे लुट जावा। వినుడు వినుడు రామాయణ గాథ వినుడి మనసారా, వినుడు వినుడు రామాయణ గాథ వినుడి మనసారా. ఆలపించిన ఆలకించిన ఆనందమొలికించే గాథ, వినుడు వినుడు రామాయణ గాథ వినుడి మనసారా.
వినుడు వినుడు రామాయణ గాథ వినుడి మనసారా. కౌసలేయురా వించి మహీపతి ఆనతి తెలిపెను పిన తల్లి మోసమెరిగి సౌమిత్రి కటారి దూతను రోసిల్లి. దోసమని వెనుదీస తమ్ముని రాముడు లయశాలి. వనవాస దీక్షకు సెలవు కోరి పిన తల్లి పదాల వ్రాలి. ఎవరో ఇద్దరు ముద్దు పాపలు 10 ఏళ్ల వయసు ఉంటుందో లేదో శ్రీరాముల వారి జీవిత విశేషం కథారూపంగా గానం చేస్తున్నారమ్మా. ఏమిటి మా రామభద్రుని జీవితమా? అవునమ్మా. అయితే వెంటనే ఆ పిల్లల్ని ఇక్కడ తీసుకురా, మనం కూడా విందాం. శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మ ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మ. శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మ ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మ. చెలువు మీర పంచవటి సీమలో తమ కొలువు చేయ సౌమిత్రి ప్రేమతో తన కొలువు తీరి రాఘవుడు భామతో శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మ ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మ. రాముగని ప్రేమగునే రావణు చెల్లి ముక్కు చెవులు కోసి సౌమిత్రి రోసిల్లి. రావణుడా మాట విని పంతము పూని మైథిలిని కొనిపోయే మాయలు కన్ని. శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మ ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మ. రఘుపతిని రవిసుతుని కలిపెను హనుమా కృపు చేసెను సుగ్రీవుని రామవచన మహిమా. ప్రతి ఉపకృతి చేయుమని పలికెను కపుల
చరితమును తెలిపెదమమ్మ ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మ. దశరథ సూనుడు లంకను దాసి దశకంఠు తలలు కోసి, దశరథ సూనుడు లంకను దాసి దశకంఠు తలలు కోసి, ఆతని తమ్ముని రాజును చేసి సీతను తెమ్మని పలికే. చేరవచ్చు ఇల్లాలిని చూసి శీల పరీక్షను కోరే రఘుపతి. అయో నిజపైనే అనుమానమా, ధర్మమూర్తి రామచంద్రుని ఇల్లాలిగా ఈ పరీక్ష. పతి ఆనతి తలదానికి అగ్ని దూకే సీత, పతి ఆనతి తలదానికి అగ్ని దూకే సీత. ఉత్తమాహుడు చల్లబడి శ్లాఘించెను మాట, ఉత్తమాహుడు చల్లబడి శ్లాఘించెను మాట. సురలు పొగడ ధరణిజతో పురికి తరలె రఘునేద. శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మ ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మ. ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మ, వినుడోయమ్మ, వినుడోయమ్మ. వారే శ్రీరామచంద్ర ప్రభువులు. శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుం అరవిందదళాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. ఆహా, ముద్దు కులలారా, మీ వంటి కులదీపకుల్ని కన్న తల్లిదండ్రులు ఎంత మహాతపస్సు చేశారు. ఇటువంటి మధురమైన పాటలు ఎక్కడ నేర్చారు? వీటిని ఎవరు కూర్చారు? మా గురుదేవుడు వాల్మీకి మహర్షి చెంత నేర్చుకున్నాం. వారే ఈ రామాయణాన్ని రచించారు. నాయన, మీ పేర్లేమిటి? మమ్మల్ని లవకుశులు అంటారు. వత్స, మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు అనిర్వచనీయమైన ఆనందం ఉప్పొంగుతోంది. ముక్కు పచ్చలారని ముద్దు పాపలకు అరణ్యవాసం ఎందుకు? ఇక్కడే ఉండి నిత్యం ఆ రామాయణం గానం చేయండి. మా అమ్మ మమ్మల్ని చూడండి, ఒక్క క్షణమైనా ఉండగలదా? రామభద్ర, ఏమిటి నీ వెర్రి? పసిపాపలు తల్లిని విడిచి ఉండగలరా? చిరంజీవులారా, మీ కావ్యగానం నా హృదయానికి ఎంతో ఆనందం కలిగించింది. అదిగో బహుమానం, తీసుకోండి. వద్దు ప్రభు, మునిబాలురం, రత్నాభరణాలు మాకెందుకు? పురుషోత్తముడు, సుగుణాభిరాముడు, మా రామాయణ కథానాయకుడైన శ్రీరామచంద్రమూర్తి దివ్యమంగళ స్వరూపం నేడు కన్నులారా చూడగలిగి, అదే మాకు బహుమానం ప్రభు. ఇంకా మాకు సందేహం ఎందుకు? ఏం కావాలో అడగండి నాయనా. రామాయణ కల్పలతా లతాంతం వనితా జన శిరోరత్నం ఆ లోకమాత మా తల్లి జానకీదేవి దర్శనం కావాలి. అప్పుడు మా జన్మ సుఖార్థం అవుతుందమ్మా. మా ఆనందం మిన్నుముట్టుతుంది. అమ్మా అమ్మా, లేదు నాయన, ఆ ఇల్లాలు ఇక్కడ లేదు. సత్యమే చెప్తున్నాను. సంవత్సరం లంకలో ఉన్నందుకు సీతాదేవి లోకాపవాదానికి గురైంది. ప్రజాలు రంజకుడైన శ్రీరాముడు ఆమెను పరిత్యజించి ఏనాడో అడవులకు పంపించాడు. మహాపతి వ్రతికి అపవాదమా? శ్రీరామచంద్రుడే ఈ పని చేశాడా?
మేము ఆరాధిస్తున్న శ్రీరాముడు ఇంత క్రూరుడా? మేము మోసపోయాం. మహాపతివ్రత అయిన సీతాదేవికి ఇంత అన్యాయం చేసిన రాముని పేరైనా ఇంకా స్మరించనక్కర్లేదు. రామాయణం కీర్తించనక్కర్లేదు. నాయన, మీరు పసిపాపలు, మీకు తెలియదు. ఆవేశంలో కొట్టుకుపోకండి. మా రామభద్రుడు కరుణా సముద్రుడు. ఓ కరుణా సముద్రుడు! ఇదేనా కరుణ? ఇదేనా ధర్మం? ఇదేనా న్యాయం? కట్టుకున్న ఇల్లాల్ని కారణాలకు పంపడమే నా కరుణ. సీతాదేవి లేకపోయిన తర్వాత శ్రీరాముని చరిత్ర ఏమిటి? రామాయణంలో రసమేమిటి, రక్తేమిటి? రామనామంలో ముక్తేమిటి, మోక్షమేమిటి? ఇంత అన్యాయం చేసిన ఆ రాముని పేరైనా స్మరించనక్కర్లేదు. ఇక రామాయణం కీర్తించనక్కర్లేదు. ఈ పాపిష్టి బట్టలో రావడం మాదే తప్పు. ఇక ఒక క్షణమైనా ఇక్కడ ఉండకూడదు. రాలా పోదాం. రామ సుగుణధామ రఘువంశ జలధి సోమా శ్రీరామ సుగుణధామ సీతా మనోభిరామ సాకేత సార్వభౌమ శ్రీరామ సుగుణధామ. మందస్మిత సుందర వదనారవింద రామ ఇంద్రీవర శ్యామలాంగ వందిత సుత్రామ మందార మరందోగమ మధుర మధుర నామ మందార మరందోగమ మధుర మధుర నామ శ్రీరామ సుగుణధామ రఘువంశ జలధి సోమా శ్రీరామ సుగుణధామ. అవతార పురుష రావణాది దైత్య విరామ నవనీత హృదయ ధర్మ నిరత రాజల రామ పవమాన తనయ సన్నుత పరమాత్మ పరంధామ పవమాన తనయ సన్నుత పరమాత్మ పరంధామ శ్రీరామ సుగుణధామ రఘువంశ జలధి సోమా సీతా మనోభిరామ సాకేత సార్వభౌమ సీతా రంగారు బంగారు చెంగావులు ధరించు శృంగారవతి నారచీరలునే భూజనంబులు మెచ్చు భోజనంబులు నర్చు కమలాక్షి కందమూలములు నమలే చంద్రకాంత విశాల చంద్రశాలల నుండు జౌవని ముని పర్ణశాల నుండి మరులుతో శ్రీరామును రముపై బవళించు బాలికామణియుంటి పౌవడించే కన్ను సన్నల శుద్ధాంత కాంతలాచరించు సేవలు మెచ్చని కాంచనాంగి యొగ్గే ముని ముగ్ధ కాంతాకృతోపచార విధికి ఎంతన సాధ్యంబు విధికి గలదే వాల్మీకి మునీంద్రులకు నమస్కారం. సుఖీభవ. ఎవరు నాయన? అయోధ్యాధీశులు వృక్షులం స్వామి. ఏమిటి విశేషం? సర్వజ్ఞుడు, తమకు తెలియందేమున్నది స్వామి. సకల ధరాధర చక్రవర్తి శ్రీరామచంద్రమూర్తి లోక కళ్యాణం కోసం అశ్వమేధ యాగం చేస్తున్నారు. తమర్ని
ఆ యజ్ఞానికి శిష్య ప్రశిష్య సహితంగా దయచేయమని విజ్ఞాపన చేశారు. ఆహా, శ్రీరామచంద్రమూర్తి యాగం చేయడమేమిటి, మేము రాకపోవడమేమిటి? యజ్ఞం సమాప్తమయ్యేలోగా తప్పక వస్తామని చెప్పు. స్వామి, ఏమమ్మా? ధర్మపత్ని దగ్గర లేకుండా ఎవరైనా యజ్ఞ యాగాదులు చేయవచ్చా? వీల్లేదమ్మా. యాగాలు భార్యారహితుడు ఎంత మాత్రం చేయకూడదు. అమ్మా, ఏం తల్లి, భార్య దగ్గర లేకుండా ఇది వరకు ఎవరైనా యాగాలు చేశారా? అసంబద్ధం. బ్రహ్మచారి భార్యాహీనుడు యజ్ఞయాగాల పేరైనా ఎత్తడానికి వీల్లేదమ్మా. సందేహించకుమమ్మా రఘురాము ప్రేమను సీతమ్మా, సందేహించకుమమ్మా రఘురాము ప్రేమను సీతమ్మా, సందేహించకుమమ్మా. ఒకే బాణము ఒకటే మాట, ఒక్క భామకే రాముని ప్రేమ. ఒకే బాణము ఒకటే మాట, ఒక్క భామకే రాముని ప్రేమ. మిన్నే విరిగి పడినా వ్రతభంగము కానీడమ్మా, సందేహించకుమమ్మా రఘురాము ప్రేమను సీతమ్మా, సందేహించకుమమ్మా. రఘుకులేశుడే ధర్మము వీడి మరో భామతో కూడిన నాడు, రఘుకులేశుడే ధర్మము వీడి మరో భామతో కూడిన నాడు. నాదు జపము తపము నా కావ్యం హృదయ గుణమ్మా, నాదు జపము తపము నా కావ్యం హృదయ గుణమ్మా, సందేహించకుమమ్మా రఘురాము ప్రేమను సీతమ్మా. స్వామి, నా ప్రభు, నా దైవం, నా శ్రీరామచంద్రమూర్తిని సందేహించి మహాపాపం కట్టుకున్నాను. అచంచల ధర్మనిరతుడు పరమ పావన చరితుడని తెలుసుకోలేక నిష్కారణంగా అపోహ చెంది మహా అపరాధం చేశాను. నేనెంత అల్పురాలిని. ఈ పాపానికి పరిహారం ఉందా? నా అపరాధానికి ప్రాయశ్చిత్తం ఉందా? సెలవేయండి స్వామి, సెలవేయండి. వెర్రి తల్లి, నీ హృదయావేగం శ్రీరామచంద్రునిపై నీకు గల ప్రేమాతిశయాన్ని వెల్లడిస్తుంది. అంతేగాని పాపమే ఉందమ్మా. ఊహాపోహలతో మనస్సు కలత చెందడం అందరికీ సహజమే కదా. అలా కాదు స్వామి, మానసికంగానైనా సరే నా ప్రభు పైన అపోహ చెందడం మహాపాపమే. దీనికి మీరు పరిహారం చెప్పకపోతే నా మనోవేదన చల్లారదు. సరేనమ్మా, నీ మనశ్శాంతి కోసం పాపాలన్నీ పోగొట్టి కోరిన కోరికలు ఈడేర్చే వ్రతం ఒకటి ఉంది, దాన్ని ఆచరించు. సెలవేయండి స్వామి. నవరాత్రులు దీక్ష వహించి భక్తి శ్రద్ధలతో త్రిజగన్మాత అయిన లలితాదేవిని శతపత్ర కమలాలతో పూజించాలి. కానీ ఎంత ప్రబలతర కారణం చేతనైనా పూజ పరిసమాప్తి కాకుండా విఘ్నం జరిగితే అది నీకే ప్రమాదం తల్లి. విఘ్నం జరగనీయని స్వామి, కానీ శతపత్ర కమలాలను తెచ్చేవారెవరు? మేమమ్మా. శతపత్రాలేమిటి, సహస్రపత్ర కమలాలైనా తేగలం.
ఇలాంటి మేరు సమాన ధీరులైన కుమారులుండగా నీకేమమ్మా? కుశకుమార, మీ తల్లి వ్రతానికి పువ్వులు సమకూర్చే బాధ్యత నీది. గురువర్య, మా తల్లి సేవ చేయటానికి అన్నయ్య గారు నేను తగన. ఎంత మాట అన్నావు నాయన. నీ మాతృభక్తి నేను ఎరుగనా? కానీ నువ్వు నిర్వహించవలసిన కార్యం వేరొకటి. నేను నేడే భరద్వాజ ఆశ్రమానికి వెళ్ళాలి. తిరిగి వచ్చేంత వరకు ఈ ఆశ్రమాన్ని సంరక్షించే బాధ్యత నీది నాయన. అశ్వమేధయాగానికి జయము జయము జయము, రామయ్య తండ్రి రాజ్యానికి శుభము శుభము శుభము. అశ్వమేధయాగానికి జయము జయము జయము, రామయ్య తండ్రి రాజ్యానికి శుభము శుభము శుభము. మధురమైన సమయమిది, మనపురాని సమయమిది. మధురమైన సమయమిది, మనపురాని సమయమిది. మనోవాంఛలన్నీ తీర్చు మరి మంచి సమయమిది. అశ్వమేధయాగానికి జయము జయము జయము, రామయ్య తండ్రి రాజ్యానికి శుభము శుభము శుభము. ఓం సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ప్రజాక్షేమమునకు క్రతు జరుగుతున్నది. ఓం హరి ఓం. సర్వ పాపములు నేటితో సమయుతున్నది. ఓం హరి ఓం. దిక్పాలకులారా, ఓ దేవదేవులారా, దివ్యమైన మీ వాక్కుల దీవించండి. అశ్వమేధయాగానికి జయము జయము జయము, రామయ్య తండ్రి రాజ్యానికి శుభము శుభము శుభము. పాడి పంటలతో దేశం వర్ధిల్లాలి. సౌభాగ్యంతో ప్రజలంతా తులతూగాలి. రఘువంశము కీర్తి దిశల రాణక కాలి. రాజలోకమెల్ల తలలు వంచి నొక్కాలి. అశ్వమేధయాగానికి జయము జయము జయము, రామయ్య తండ్రి రాజ్యానికి శుభము శుభము శుభము. అశ్వమేధయాగానికి జయము జయము జయము. ఓహో, దీని నిదుట సువర్ణ ఫలకమన్నదేమో వ్రాయబడి ఉన్నదే. సవనాశ్వం విధి వీరమాతయకు కౌసల్యాసుతుండైనా ఆ భువనాధీసుడు ధర్మమూర్తి ధర్మమూర్తి రఘురాముండ స్వమేధంబు సౌస్తవనీయంబుగసేయా. రక్షకుడుగా శత్రుఘ్నుడే తెంచే వీరవరుల్ గల్గిన పట్టుడి హయము లేరా భక్తికే మోపుడి. రామచంద్ర ప్రభువుదే. అయితే వదిలేవయ్యా బాబు, అల్లరి వస్తుంది. వదలను, యశ్వాన్ని వదలను, ఈ అవకాశాన్ని వదలను. కుమారా, శ్రీరాముడు పూజనీయుడు ధర్మస్వరూపుడు అని రామాయణంలో చదువుకున్నాం కదా. ఓహో, మహాధర్మస్వరూపుడు. తూర్పు కొండ నిలుపు అన్నట్టు మీకేం తెలుసు? మొన్న అయోధ్యకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ శూనాగ్రాముని కళ్ళారా చూసాం, ఆయన శూనాలన్నీ చెవులారా విన్నాం. ఒరే, జానకీదేవి ఎలాంటి ఇల్లు అని చెప్పండి. అగ్నిలో శుచి ఆయన మహాపతివ్రత, లోకమాత. ఆ మహాసాధ్విని లోకమాతని ఈ శూనాభిరాముడు మహాధర్మస్వరూపుడు అడవులకు వెళ్ళగొట్టాడట. ఏమిటి, సీతాదేవినా? అవును, అందులో నిండు గర్భవతి. పాపు, ఆ ఇల్లాలు ఏ జంతువు నోట్లో పడి మరణించిందో.
మా అమ్మకు భయపడి రామనామం చేస్తున్నాం కానీ నాకు మా అన్నకు ఎంత మాత్రం ఇష్టం లేదు. రాముడు అంత దుర్మార్గుడా? అయితే విడిచిపెట్టుకు. విడిచిపెట్టు. పైగా వీరమాత కుమారుణ్ణని చెప్పుకున్నాడు. మేము దివ్యాస్త్రాలు నేర్చుకున్నాం. మా తల్లి మాత్రం వీరమాత కాదా? అయితే గుర్రాన్ని విడిచిపెట్టుకో. ఒరేయ్, నేను ఈ గుర్రాన్ని పట్టుకున్నానని మా అమ్మతో మాత్రం చెప్పకూడదు. కొట్టేసుకోండి. ప్రాణం పోయినా చెప్పం.